सर जे वो 4 लाख नहीं भर सकते तो मैंने 15.5 लाख कितों दे सकते हैं। मैं इन्होंने कहा, मेरी नूह ने मैंने फोन लाया, साढ़े घर ते हमला हो गया। मैं सर जो घर गई हाँ, इन्होंने सानू बड़ी बुरी तरह दबोचिया। सर मैं इन्नी मतलब मजबूर हो गई, मेरे इतने हथ पा के इन्होंने पैसे कड्डे आ और साडे नाल धक्का मुक्की हुई है। सारे प्रूफ मेरे कोल आ। मेरी मांग ये है कि इन्हों चक्या जाए, इन्हों कड़ी ते कड़ी सजा दी जाए। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बोला कि पहले ना आपको 30,000 रुपये देने होंगे, बाकी आपकी सील खुलने के बाद पेमेंट देनी होगी। लेकिन उन्होंने हमें अपनी झूठी कस्में दे के बातों में फुसला के हमसे 2 लाख रुपए ले गई। उन्होंने ADP सर के अगे गुजारिश कर रही है कि इन्हों दी सीलां खोल दो। सील लगाने वाले आए 5 दिन पहला, उस दिन भी साढ़े घरे आई है कि उन्होंने अगे कहती है कि आके कि इन्हों दी सील रखवाई जाए। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 골ਡ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਗੁੱਟ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਲ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। शारदा शर्मा आ, मैं काकोवाल BS स्टेट च रहनी हाँ, मकान नंबर 58। मैं कांग्रेस के नाले ही रहनी हाँ और मैनू सैकटरी बनाया गया है, जो मेरे को मेरा प्रूफ आ मनीषा ने दिता सी मैनू जी। मामला ये है कि उन्हों की बिल्डिंग सील हो गई सी, उन्होंने सैगलों की डैनी सैगल उन्हों की बिल्डिंग सील हो गई और उन्होंने मैनू कहा कि तुसी मेरा काम करा दोगे। मैं कहा मैं थानू वकील करके दे सकती हाँ। मैं उन्होंने इत्थे वकील करके दिता, उन्होंने वकील नाल सारी गलबात की, वकील ने राय दी कि तुसी स्टे ले लो। तो जे मैं कहा तुसी स्टे ले लोगे तो तुहाडा बचाव हो जाऊगा। मैं इन्होंने वकील करके दिता, ये कहंदी मेरा आदमी उठ के नहीं आ सकता। मैं कहा जे तेरा आदमी उठ के नहीं आ सकता तुसी एक काम करो, वकील का बंदा आके घर साइन करवा जाऊगा। वकील का बंदा घर आके साइन भी करवा के गया तो मैंने कहते सील खोलो। मैं कहा मैं सील नहीं खोल सकती। बिल्डिंग सील क्यों खुलवा नहीं सकते? ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ 3 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸਰ ਜੇ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 15.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰ ਜੇ ਉਹ 15.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਚੌਂਕ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। कहती घर आ। मैं कहा मैं नहीं आना। मैं क्यों आवा? मैं दसो मैं तेरा घर मैं सील नहीं खोल सकती। सर मेरे 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 इतने भाजी मेरे नाल है। मैं इन्हों दे आओ भाजी, मैं इन्हों दे ऑटो च फटाफट बह के आई हाँ, इन्हों दे ऑटो च बह के आई हाँ। मैं इन्हों कहा, मेरी नूह ने मैंने फोन लाया, साढ़े घर ते हमला हो गया। मैं सर जो घर गई हाँ इन्होंने सानू बड़ी बुरी तरह दबोचिया और भाभी मेरे कोल खड़े आ। भाभी सामने कह रहे सी वो कि असी पखे ना लट के मर जाना, तेरे ते इल्जाम ला देना मेरे घर ही। सर मैं इन्नी मतलब मजबूर हो गई, मेरे इतने हथ पा के इन्होंने पैसे भी कड्डे आ और साडे नाल धक्का मुक्की हुई है। सारे प्रूफ मेरे कोल आ। प्रशासन तो की मांग है तुहाडी? मेरी मांग ये है कि इन्हों चक्या जाए, इन्हों कड़ी ते कड़ी सजा दी जाए। सर मैनू पता सारे तुसी मेरे नाल आ। मैं तुहाडे कोल यही चाहुंदी आ, यही मदद मेरी करो कि कल नूं मेरे बच्चों नूं भी खतरा है। इन्होंने सर कल भी साडे पड़ोसियां ने दस्सिया कि तुहाडी गली में चक्कर लाउंदे आ। सर सानू कल नूं मार के भी जा सकदे आ। हमला होया किदन सीगा? ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਦੀ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡੈਨੀ ਸੈਗਲ
ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੋੜਪਨ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਸਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਸਰ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਲਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਲਾ ਖਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ solve- ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਲੈ ਲਓ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਾਰਕੋਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦਰਖਾਸਤ। 2 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਫਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਉਹ ਲੈ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 3 ਵਜੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ MR ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਏ ਆ, 100 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। कामिया सहगल, कहाँ रहते हो? नूर वाला रोड पे, बसंत विहार नूर वाला रोड। क्या मामला है, आप थाने क्यों आए? हमारी बिल्डिंग पर ना सील लगी हुई थी 4 महीने से। शारदा नाम की लेडीज़ आई, वो कहती मैं कारपोरेशन में काम करती हूँ, मैं आपका ये सील, मैं बाबा जी के साथ रहती हूँ, मैं कांग्रेस की प्रधान हूँ, मैं आपका ये काम करवा दूँगी। कहती आपका बाद में एक दिन आई, फिर अगले दिन नेक्स्ट दिन आके बोली, उन्होंने जुर्माने का हमारा पता किया होगा। कहती आपका ना 5 लाख रुपये जुर्माना है, मैं आपका ये सारा काम 2 लाख रुपये में करवा दूँगी। लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में हमें बोला कि पहले ना आपको 30,000 रुपये देने होंगे, बाकी आपकी सील खुलने के बाद पेमेंट देनी होगी। लेकिन उन्होंने हमें अपनी झूठी कस्में दे के, बातों में फुसला के हमसे 2 लाख रुपए ले गई हमसे। लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। हमने बार बार उनको फिर कॉल किया, पूछा। कहती बेटा तुम आराम से बैठे रहो, मैं तुम्हारा ही काम करवा रही हूँ, मैं कारपोरेशन में हूँ, मुझसे वीडियो कॉल करके पूछो, देखो आप। हमें यही ऐसे दिलासा देती रही, झूठी कस्में खाती रही। उन्होंने हमारे घर पे अन्न पे हाथ रख के कस्में उठा के हमें ऐसे कर दिया कि हमें भी नहीं पता लगा। हमने उनको 2 लाख रुपये दे दिया। कैश दिया उनको 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये कैश दिया उनको। फिर और हमसे बिना पूछे, उनसे काम जब नहीं बना, उनसे हमसे बिना पूछे उन्होंने कोर्ट में केस भी लगवा दिया हमारा। और हमें वहाँ पे वकील के पास भी एक दिन लेकर गई तो उन्होंने कुछ नक्शा वगैरह अपने हाथ से बनाया हमारा बिल्डिंग का। तो वो कुछ कहते कि ना यहाँ पे आपका कोई खाली प्लॉट शो हो रहा है। तो वो हमें फटाफट बाहर लेके आई तो कहती आपका रजिस्ट्री का भी कोई 100 गज का, हमारी रजिस्ट्री का भी कोई था कि रजिस्ट्री होने वाली थी। कहती मैं पटवारी, मेरा पटवारी जानकार है, मैं पटवारी से बात करके तुम्हारी रजिस्ट्री भी करवा दूँगी सारी तुम्हारी। हमें नकली फ़र्द भी दे करके गई रजिस्ट्री की जो है ना। कहती मैं तुम्हारी सर रजिस्ट्री करवा दूँगी, 10 लाख रुपये लगेंगे तुम्हारे। हमें था कि 40 लाख की जगह है, तो कहती 10 लाख में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमें था कि चलो हमारा जगह हमारे नाम हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। हमने इस बहकावे में आके उन्होंने ऐसी कस्में उठाई, हमें पता नहीं कौन से जाल में फंसा लिया। आपकी कितनी अमाउंट है? टोटल हमारी 15 लाख है। अब क्या मांग करते हैं? हाँ जी, हमारे 15 लाख रुपये वापस मिल जाए, क्योंकि हमारे पास तो खर्चे के लिए भी पैसे नहीं थे। हमने बेटी का गोल्ड बेच करके सारा हमने पैसे अरेंज किया। लगाए हुए हैं कि हम मार आपने बुला के, हमने अपने घर उनको बहुत बार बुलाया, प्यार से बुलाया, आंटी जी आप आ जाइए, प्यार से आ जाइए, हम सारा आपका प्यार से बैठ के, जैसे हमारे आपके साथ बात हुई है, हम प्यार से सब कुछ निबेड़ लेते हैं। आंटी कुछ हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमें उन्हें बार बार कॉल करते थे, लेकिन वो घर ही नहीं आती थी। घर में ही आ जाओ, बात करते हैं आपसे। हमने कुछ नहीं की, हमने तो बाद में करी, बट हम जैसे कि अब वो हमारे घर नहीं आ रहे थे तो हम उनके घर गए। फिर हमें मजबूरी में उनके घर जाना पड़ा, फिर उन्होंने एकदम से हाथ ही खड़े कर दिए कि कौन से पैसे लिए आपने, कौन से पैसे, तब करके ये बात हुई ऐसी। दिवाकर की मामला होया जी? ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕਾਕੋਵਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਦੀਆਂ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਦੀ ਸੀਗੀ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਨੀ ਆ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੀਲ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਸਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਮਹੱਲੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਟਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਮੈਂ 2 ਲੱਖ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਵੈਸੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਪੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ? ਸਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਡੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਘਰੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਆਂਦਾ? ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ADP ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੀਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲ ਰਕਵਾਈ ਜਾਵੇ। CP ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਲਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਉਹ CP ਆਫਿਸ CP ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਈ, ਥਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਪਈ 3 ਵਾਰ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਗਏ ਹਾਂ 9 ਵਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਂਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਡਰ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 골ਡ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਆਂਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਕੈਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਲ ਖਲਵਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲੂੰਗੀ। ਜੇ ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਬਣੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਸੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਨੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ 5-6 ਲੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ।